Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, in the video we are going to study about the topic pollination from class 12 chapter 1 sexual reproduction in flowering plants. So in the last video I explained that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. So pollen grain it represents the male gametophyte and embryo sac is the female gametophyte. Okay, in the last video I explained. So both these male and female gametes பாத்தீங்கன்னா non-motile இருக்கும். So, if fertilization நடக்கணும்னா these two have to be brought together. So, how is this achieved? So, here comes the term pollination. So, pollination in the anther shed பண்ற pollen grains stigma of a pistil க்கு transfer ஆகிற process தான் it is termed as the pollination. So, stigma என்னது? It is a landing platform for pollen grain. So, transfer of pollen grains to the stigma of a pistil தான் it is termed as pollination. Okay. So flowering plants it have evolved an amazing adaptations to achieve pollination. Also நிறைய external pollinating agents இருக்கு to achieve this pollination. So அதை நம்ம in the upcoming lectureல we will see that one by one. Okay. So what are the kinds of pollination? Depending on the source of pollen. Pollen எங்கிருந்து வருதுன்றத பொறுத்து there are three kinds. Okay. Autogamy, Geitonogamy, xenogamy. So autogamy pollination is achieved within the same flower. அதாவது ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஒரு ஃப்ளவர்ல அந்த ஃப்ளவர்க்குள்ளேயே செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துக்கிறது தான் it is termed as autogamy. அதாவது transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. Okay. So this is the picture of the self-pollinated flowers. So normal flower பாத்தீங்கன்னா அது which opens the அதாவது anther and stigma எக்ஸ்போஸ் ஆகி இருக்கிற நார்மல் ஃப்ளவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ல கம்ப்ளீட் ஆட்டோகேமி ரேரா தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்ல ஆட்டோகேமி நடக்கணும்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் சிங்க்ரனி. அதாவது போலன் ரிலீஸ் ஆகும்போது கரெக்டா ஸ்டிக்மா ரிசப்டிவா இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும்னா ஸ்டிக்மா போலன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு மச் பிஃபோர் ஸ்டிக்மா ரிசெப்டிவ் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சிங்க்ரனஸா இல்லைன்னா ஆட்டோகேமியா இருக்காது, அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காது. ஸோ ஆட்டோகேமி இன் சச் ஃபிளவர்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் சிங்க்ரனி அண்ட் ஆல்சோ anther and stigmas should lie close to each other so self pollination can occur. So அதோட பொசிஷன் பொறுத்தும் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குமா நடக்காதான்றது it will be decided. Okay, அது க்ளோஸா இருந்துச்சுன்னா தான் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும். So complete autogamy is rare. Okay. So some plants such as viola, oxalis and commelina பாத்தீங்கன்னா it produce two types of flowers. ஒன்னு chasmogamous flowers and cleistogamous flowers. So chasmogamous flowers it's similar to the flowers of other species with exposed anthers and stigma. So அந்த bisexual flowersல exposed anthers and stigma இருக்கும். So cross pollination, self pollination எல்லாமே possible in these kind of chasmogamous flowersல. Whereas cleistogamous flowersல பாத்தீங்கன்னா these are the cleistogamous flowers. So இது பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனே ஆகாது. It do not open at all. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? anther and stigma it will lie close to each other இல்லையா? So anther உள்ள டெஹிஸ் ஆகும்போது pollen grain it will come in contact with the stigma and it will achieve the pollination. So இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்ல it will be invariably autogamous தான். செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும். ஓகே, there is no chance of cross pollination here. And இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there will be assured seed set even in the absence of pollinators. So இதுல செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். இது க்ளோஸ்டாவே இருக்கிறதுனால எக்ஸ்போஸ்ட் anthers and stigma இதுல இருக்காது. நீட்ல இது ரெப்படேட்டிவா இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. This cleistogamous flowers is important in NEET perspective. ஓகே, ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷனே நடக்கலன்னா there will be no genetic diversity at all in these kinds of flowers. Okay, so this is about the autogamy. And so autogamy na same flower லயே pollination நடக்கிறது. And Geitonogamy na என்னன்னா so transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the same plant. அதாவது ஒரு flower இருந்து இன்னொரு flower அந்த same பிளான்ட்ல இருக்க இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு போலன் கிரெயின் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது தான் கெய்டனோகேமி. ஸோ இது ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன் இன்வால்விங் அ பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆட்டோகேமி. ஏன்னா ஒரே பிளான்ட்ல இருக்க ரெண்டு ஃப்ளவர்ல தான் பாலினேஷன் நடக்குது
இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆட்டோகேமி. நீட் 2015ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ xenogamy பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஒரு ஃபிளவர்ல இருந்து இன்னொரு பிளான்ட்ல இருக்க இன்னொரு ஃபிளவர்ல பாலினேஷன் நடக்கும். ஸோ இட் இஸ் தி only type of pollination which brings about the genetically different types of pollen grains to the stigma. So இது மூலமா தான் it will bring about the greater genetic variation. Okay, so xenogamy it is important in NEET perspective. So this is the type of xenogamy kind of pollination. இதுல பாத்தீங்கன்னா the external pollinating agent insectனால pollinate ஆகுது. ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஒரு ஃப்ளவர்ல இருந்து இன்னொரு பிளான்ட்ல இருக்க இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி கிராஸ் பாலினேஷன். ஓகே, ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் யூஸ் டூ ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ், தட் இஸ் விண்ட் அண்ட் வாட்டர், அண்ட் ஒன் பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் டு அச்சீவ் பாலினேஷன். So only a small proportion of plants தான் it will use abiotic agents. Okay, so இந்த abiotic agentsனால நடக்கிற pollination வந்து chance factor தான். ஸோ ஒரு விண்ட் கரண்ட் வாட்டர் கரண்ட், அதாவது விண்ட் மூவ் ஆகும்போது வாட்டர் மூவ் ஆகும்போது அதோட சேர்ந்து போலன் கிரெயினும் மூவ் ஆகி இட் வில் அச்சீவ் தி பாலினேஷன். இது வந்து சான்ஸ் ஃபேக்டர் தான், இது வந்து அஷ்யூர்டு கிடையாது இல்லையா? இப்போ ஒரு இன்செக்ட் ஒரு பீ வந்து பாலினேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃபிளவர்ல இருந்து இன்னொரு ஃபிளவர் அஷ்யூர்டா இட் வில் பாலினேட். பட் விண்ட் அண்ட் வாட்டர் வந்து இட் இஸ் தி சான்ஸ் ஃபேக்டர். அதனால என்ன ஆகும், நிறைய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இட் வில் பி வேஸ்டட். So to compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, flowers வந்து it will produce enormous amount of pollen. So ovules பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும், பட் pollen பாத்தீங்கன்னா thousands of enormous amount of pollen வந்து flowers produce பண்ணும். ஓகே, so pollination by wind பார்க்கலாம். So more common the pollination by windன்றது abiotic pollination it's the most common type, and it requires the pollen grains. So pollen grains எப்படி இருக்கணும், விண்ட்னால டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னா அது லைட் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து விண்ட் கரண்ட்ல இட் வில் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஈஸிலி. அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பொசஸ் இன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன் விண்ட் மீடியேட்டட் பாலினேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இட் வில் பொசஸ் வெல் எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்டேமன்ஸ் லைக் அஸ் ஷோன் இன் திஸ் பிக்சர் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் Pollen dispersal. ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சரை கொடுத்து நீட் 2024ல இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, a wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens. ஸோ இது கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அதோட ஸ்டிக்மா எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி லார்ஜ் ஆஃபன் ஃபெதரி ஸ்டிக்மாஸா இருக்கணும். ஸோ இந்த கார்ன் கப்ல இருக்கிற இந்த டெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, காப்ல இருக்கிற இந்த டெசல்ஸ் வந்து இட் இஸ் தி நத்திங் பட் ஸ்டிக்மா அண்ட் ஸ்டைல் தான். ஓகே, ஸோ இது ஏன் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும்னா டு கேட்ச் தி போலன் ஏர்பார்ன் போலன் கிரெயின்ஸை ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் விண்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸில். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து வெல் எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்டேமன்ஸாக இருக்கணும் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் போலன் டிஸ்போசல், அண்ட் லார்ஜ் ஆஃபன் ஃபெதரி ஸ்டிக்மாஸ் இருக்கணும். ஓகே, டு ஈஸிலி trap the airborne pollen grains. And wind pollinated flowers பாத்தீங்கன்னா typically வந்து single ovule தான் இருக்கும், ஏன்னா அப்பதான் வந்து assured fertilization நடக்கும். ஸோ wind pollen grains வந்து wind மூலமா வரும்போது there is a high chance of fertilization if single ovule is present per ovary. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து கேட்டிருக்காங்க, wind pollinated flowers typically have a single ovule per ovary and are often grouped into inflorescence. Okay, so tassels of the corn cob பாத்தீங்கன்னா it is actually stigma and style to catch the pollen grains. Okay, so in the wind mediated pollination வந்து it is quite common in grasses. Okay, now let's go to pollination by water. So இது மூலியமா வாட்டர் மூலியமா பாலினேஷன் நடக்கிறது இட் இஸ் குவைட் ரேர் அண்ட் இட் இஸ் லிமிட்டட் டு அபவுட் 30 ஜெனரா தான். மோஸ்ட்லி மோனோகாட்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி நடக்கும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் வாட்டர் மீடியேட்டட் பாலினேஷன் வந்து வேலிஸ்னேரியா அண்ட் ஹைட்ரல்லா ஃப்ளவர்ஸ் இதுல நடக்கும். இது ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல க்ரோ ஆகும். அண்ட் சீ கிராசஸ் சச் அஸ் ஜோஸ்டேரா. ஓகே, ஸோ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கு, எல்லா வாட்டர்ல இருக்க அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸுமே வாட்டரை வந்து பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணாது. ஓகே, மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் சச் அஸ் வாட்டர் ஹயாசின்த், வாட்டர் லிலிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வாட்டர் லெவலுக்கு மேலே எமர்ஜ் ஆயிருக்கும். அண்ட் இது வந்து இட் வில் பி பாலினேட்டட் பை இன்செக்ட்ஸ் ஆர் விண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த லேண்ட் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்க மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் ஆர் விண்டால தான் இதுல பாலினேஷன் நடக்கும்.
ஓகே, அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ்னாலே வாட்டர் மீடியேட்டட் பாலினேஷன்ன்றது இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, இது வந்து நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரெப்படேட்டிவா கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இது நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? வாட்டர் ஹயாசின்த், வாட்டர் லிலிலாம். ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு pollination by water. So Vallisneria எப்படி நடக்கும்னா, female flower, so see this picture, female flower வந்து it will reach the surface of the water by long stalk. So இந்த மாதிரி long stalk இருக்கும். And இதுதான் வந்து இந்த female flower ஓட enlarged portion இது. Okay, so male flowers or pollen grains வந்து surface of the waterல release ஆகும். And அந்த water currentல passive அது move ஆகி it will come in contact with the stigma and achieve the pollination. So seagrassல பாத்தீங்கன்னா female flowers வந்து it will remain submerged in the water குள்ளேயே தான் இருக்கும். pollen grainsம் water குள்ளேயே தான் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற pollen grains, வாட்டருக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகிற pollen grainsலாம் பாத்தீங்கன்னா லாங் ரிப்பன் லைக்கா இருக்கும். and they are carried passively inside the water. and some of them it will reach the stigma and it will achieve the pollination. Okay, this is important. இது நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. And most of the water pollinated speciesல பாத்தீங்கன்னா pollen grains வந்து இன்சைட் வாட்டர்லேயே ரிலீஸ் ஆகிறதுனால வெட்டிங் ஆகிறதுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக இட் வில் பி கவர்டு பை அ மியூசிலேஜினஸ் கவரிங். ஸோ மியூசிலேஜினஸ் கவரிங்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மாதிரி விஸ்கஸா இருக்கும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடிஸ் ஃபிங்கர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெண்டைக்கால அந்த ஒரு குழப்பா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதான் மியூசிலேஜினஸ் கவரிங். ஸோ அந்த மாதிரி கவரிங்னால இந்த pollen grains வந்து இட் வில் பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் வெட்டிங். ஓகே, போத் விண்ட் அண்ட் வாட்டர் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது, நெக்டாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. வாட் வுட் பி த ரீசன் ஃபார் திஸ்? ஸோ என்ன ரீசன்னா, தேர் வில் பி நோ நீட் டு அட்ராக்ட் த பாலினேட்டர்ஸ். ஸோ விண்ட் அண்ட் வாட்டர்னால பாலினேட் ஆகிறதுக்கு தேர் இஸ் நோ நீட் டு அட்ராக்ட் பாலினேட்டர்ஸ். அதனால தான் வந்து கலர்ஃபுல்லாகவும் நெக்டாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஆல்சோ இந்த கலர்ஃபுல்லாக பெட்டல்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் நெக்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் plant needs requires significant energy. So in the features la in the wind and water pollinated flowers ku vande தேவை இல்லை அப்படின்றதுனால இது கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது, நெக்டாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இதை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அனிமல்ஸ் as pollinating agents பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ், ஸோ ஒன்லி கம்மியான ஸ்மால் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் தான் வந்து வாட்டர் அண்ட் விண்ட் ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ்னால பாலினேட் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் யூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் அனிமல்ஸ் as pollinating agents. ஸோ காமன் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னன்னா இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ bees, butterflies, moth, birds, bats, wasps, ants, beetles இதெல்லாம். அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா bees தான் ஒரு டாமினன்ட் பயோட்டிக் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பட் நீட் ஆஸ்பெக்ட்ல திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது ஒரு இதுக்கு கொடுத்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் bees தான் வந்து டாமினன்ட் பயோட்டிக் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, so even large animals, so bees as a pollinating agent, and in the picture la kaamichirukanga. And even larger animals such as primates, some primates, arboreals, adhaadu tree dwelling rodents, reptiles, idella kuda pollinators are some species ku irukku solranga. And majority of the insect ala pollinate agra flowers pathina large, colorful, fragrant and rich in nectar ah irukum. So this is important. Idu vandu insect pollinate, so large, colorful, fragrant and rich in nectar ah எதனால பாலினேட் ஆகிற ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இருக்கும்? இன்செக்ட் பாலினேட்டடா, பேர்ட் பாலினேட்டடா, அனிமல் பாலினேட்டடான்னு கேட்பாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இன்செக்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஸ்மாலா இருந்தாலும் அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் கிளஸ்டரா அரேஞ்ச் ஆகி டு மேக் தெம் கான்ஸ்பிக்யூஸ். எதுக்கு அப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? டு மேக் தெம் ஈஸிலி சீன் பை தி இன்செக்ட்ஸ். டு பி ஈஸிலி சீன் தான் கான்ஸ்பிக்யூஸ். ஓகே, அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ளவர்ஸ்க்கு அட்ராக்ட் ஆகும்? பை கலர் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ். அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் பாலினேட்டட் பை பீஸ், பீட்டில்ஸ், ஃப்ளைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃபவுல் ஓடர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது எதுக்குன்னா டு செக்ரீட் பண்ணும் ஃபவுல் ஓடர்ஸ். ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல். அது எதுக்குன்னா டு அட்ராக்ட் தீஸ் அனிமல்ஸ். ஸோ ரிவார்ட்ஸ்ன்றது என்னது? நெக்டார் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த அனிமல் வந்து பாலினேஷன் பண்றதுக்காண்டி இந்த ஃப்ளவர் கொடுக்குற ரிவார்டு தான் வந்து நெக்டார் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ். ஸோ இந்த போலன் டிரான்ஸ்ஃபர் எப்படி நடக்கும்? இந்த ரிவார்டை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக அனிமல் விசிட்டர் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ல உட்காரும். அண்ட் இட் வில் கம் இன் கான்டாக்ட் வித் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா.
So the body of the animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. So இந்த animal visitor வந்து இந்த flowerல உட்கார்ந்து அந்த anthers and stigmaல contact பண்ணும்போது அதோட pollen grainsலாம் வந்து it will be get attached to the body of the animal. Okay, so animal pollinated flowers-லாம் பார்த்தீங்கன்னா generally அதுல இருக்கிற அது மூலமா பாலினேட் ஆகிற ஃப்ளவர்ஸ்ல உள்ள போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஜென்ரலி ஸ்டிக்கியா இருக்கும். ஸோ விண்ட் மூலமா பாலினேட் ஆகிற ஃப்ளவர்ஸ்ல உள்ள போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஃபெதரியா இருக்கும்னு பார்த்தோம். அண்ட் வாட்டர் மூலமா பாலினேட் ஆகிற ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து மியூசிலேஜினஸ் கவரிங்னால கோட் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம். வேரஸ் அனிமல் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்கியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும்? இந்த அனிமல் வந்து இந்த போலன் கேரியிங் அனிமல் வந்து இட் வில் கம் இன் கான்டாக்ட் வித் த ஸ்டிக்மா. இன்னொரு ஃப்ளவர்ல இருக்க ஸ்டிக்மால போய் இது கான்டாக்ட் பண்ணும் விச் பிரிங்ஸ் அபவுட் பாலினேஷன். ஓகே, சில ஸ்பீஷீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இட் வில் ப்ரொவைட் த சேஃப் பிளேஸ் ஃபார் டு லே எக்ஸ் ஃபார் த இன்செக்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா த டாலஸ்ட் ஃப்ளவர் ஆஃப் அமார்போஃபாலஸ். இந்த ஃப்ளவர் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா 6 feet ஹைட்ல இருக்கும். ஓகே, so similar relationship it will exist between a species of moth and the plant yucca. ஸோ மாத்ன்றது பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கிற ஒரு இன்செக்ட் ஆனா பட்டர்ஃப்ளை கிடையாது. ஓகே, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த போத் ஸ்பீஷிஸ் மாத் அண்ட் யூகால பாத்தீங்கன்னா இது வந்து போத் கெனாட் கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் வித்வுட் ஈச் அதர். அதாவது இந்த மாத் வந்து ஓவரியோட லொக்யூல், அதாவது ஓவரியன் கேவிட்டியில வந்து எக்கை லே பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளவர் வந்து இன் டர்ன் கெட்ஸ் பாலினேட்டட் பை த மாத். ஸோ அது லேக் லே பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளவரை பாலினேட்டும் பண்ணும். ஸோ இந்த மாத் லே பண்ண எக்ஸ்ல இருந்து லார்வா வந்து சீட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இட் வில் கம் அவுட். ஓகே, ஸோ போத் ஆஃப் தீஸ் கேனாட் கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் வித்தவுட் ஈச் அதர். ஓகே, ஸோ மெனி இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போலனையும் நெக்டாரையும் கன்சியூம் பண்ணிட்டு பாலினேஷனை இட் வில் நாட் பிரிங். ஸோ அதை வந்து போலன் ஆர் நெக்டார் ராபர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, so this is about the various external agents which mediates the pollination. Now let's see about outbreeding devices. So majority of the flowering plants pathina it produce the hermaphrodite flowers. Hermaphrodite flowers என்றது bisexual flowers. அதாவது it will possess both male reproductive organ androecium and female reproductive organ gynoecium. ரெண்டுமே வந்து அந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கும். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஹெர்மாஃப்ரோடைட் ஃப்ளவர்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இது வந்து திஸ் மீன்ஸ் தே கேன் பொட்டன்ஷியலி செல்ஃப் பாலினேட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ஹை. ஓகே, so pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So இந்த மாதிரி continued self pollination நடந்துட்டே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? It will result in inbreeding depression. So inbreeding depressionனா அந்த ஃப்ளவரோட ஃபிட்னஸும் விகரும் வந்து இட் வில் டெக்ளைன். அந்த பிளான்ட் பாப்புலேஷன்ல இருக்க ஃபிட்னஸ் வந்து இட் வில் டெக்ளைன் ஓவர் டைம் பிகாஸ் டியூ டு த மேட்டிங் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இட் வில் லீட் டு இன்பிரீடிங் டெப்ரெஷன் விச் வில் காஸ் தி ரெடியூஸ்டு பயாலஜிக்கல் ஃபிட்னஸ் இன் தி பிளான்ட் பாப்புலேஷன். ஓகே, ஸோ இதனால ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் வந்து ஹாவ் எவால்வ்ட் அண்ட் டெவலப்டு அவுட் பிரீடிங் டிவைசஸ். ஸோ என்னென்ன அவுட் பிரீடிங் டிவைசஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். எதுக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கு? டு ப்ரிவென்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ப்ரொமோட் கிராஸ் பாலினேஷன் டு அவாய்ட் திஸ் இன்பிரீடிங் டெப்ரெஷன். ஓகே, என்னென்ன டிவைசஸ்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து asynchrony in pollen release and stigma receptivity. As I mentioned earlier in the நம்ம autogamy பார்க்கும்போது பார்த்தோம், எல்லா கம்ப்ளீட் autogamy வந்து இட் இஸ் ரேர் ஈவன் இன் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸ்னு பார்த்தோம். எப்படின்னா போலன் ரிலீஸும் ஸ்டிக்மா ரிசெப்டிவிட்டியும் ஆர் நாட் சிங்க்ரனைஸ்டா இருக்காது. எய்தர் போலன் வந்து பிஃபோர் ஸ்டிக்மா பிகம்ஸ் ரிசெப்டிவ் அது ரிலீஸ் ஆயிடும், இல்லைன்னா ஸ்டிக்மா வந்து இட் வில் பிகம் ரிசெப்டிவ் மச் பிஃபோர் த ரிலீஸ் ஆஃப் போலன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஷியல் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா. ஸோ ஆட்டோகேமி அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கணும்னா போத் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஷுட் லைக் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். பட் பிளான்ட் எப்படி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எவால்வ் ஆயிருக்குன்னா செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆர் பிளேஸ்ட் அட் டிஃபரெண்ட் பொசிஷன் ஸோ தட் த போலன் கேனாட் கம் இன் கான்டாக்ட் வித் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி சேம் ஃப்ளவர். அந்த மாதிரி அதோட பொசிஷனிங் வந்து வேற மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஸோ தட் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காத மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் incompatibility. Self incompatibility na enna? It's a genetic mechanism
which that prevents the self pollen. அதாவது ஒரு ஃப்ளவர்ல இருக்கிற சேம் போலன் ஆர் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்க ரெண்டு இன்னொரு ஃப்ளவர்ல இருக்க போலன், அதுதான் செல்ஃப் போலன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து in the genetic mechanism that prevents self pollen from fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil. So self incompatibility na the genetic mechanism which prevents the fertilization from the same pollen. Okay, self pollen, அதாவது ஒரே பிளான்ட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுற போலனை வந்து இது வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆக விடாது அந்த ஃப்ளவர்ல. ஓகே, அதான் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆட்டோகேமியை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அதாவது ஒரே ஃப்ளவர்ல செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறத இது ரெண்டும் ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஓகே, ஆனா ஒரே பிளான்ட், அதாவது கெய்டனோகேமியை ப்ரிவென்ட் பண்ணுமானா அது கிடையாது. ஸோ ஒரே பிளான்ட்ல இருக்க ரெண்டு ஃப்ளவர்ல பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது ரெண்டுல. அண்ட் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற செல்ஃப் போலன், அந்த பிளான்ட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற செல்ஃப் போலன் வந்து it will not be able to fertilize the ovule because of the genetic mechanism. அது self incompatibility ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதுவும் வந்து it will prevent autogamy and geitonogamy, and இது ரெண்டும் it will prevent autogamy. Okay, so production of unisexual flowers, அதாவது செப்பரேட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஒரே பிளான்ட்லயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இல்லைனா ஒரு பிளான்ட்ல மேல் ஃப்ளவர் மட்டும், இல்லைனா இன்னொரு பிளான்ட்ல ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும், அந்த மாதிரியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செப்பரேட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் எய்தர் ஆன் த சேம் பிளான்ட் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செப்பரேட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் தி டிஃபரெண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி சேம் பிளான்ட்ல இருக்கிறது மோனோஷியஸ் சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் கேஸ்டர், மேஸ். இது வந்து ஆட்டோகேமியை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஏன்னா ஒரு ஃப்ளவர் வந்து மேல் மட்டும், இன்னொரு ஃப்ளவர் வந்து ஃபீமேல் மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிளான்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அது செல்ஃப் பாலினேஷன், ஒரே ஃப்ளவர்லயே அந்த ஆட்டோகேமி நடக்கிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணும். பட் இதுல கெய்டனோகேமி பாசிபிள், ஏன்னா அந்த ஒரே பிளான்ட்ல இருக்க ரெண்டு ஃப்ளவர்ல வந்து பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வேற டிஃபரெண்ட் பிளான்ட்ஸ், அதாவது ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒன்லி மேல் ஃப்ளவர் மட்டும், இன்னொரு பிளான்ட்ல ஒன்லி ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும் இருந்ததுன்னா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் போத் ஆட்டோகேமி அண்ட் கெய்டனோகேமி. ஓகே, ஒரு பிளான்ட்ல மேல் மட்டும் இருக்கும்போது அந்த பிளான்ட்லயே இருக்க ஃப்ளவர்ஸ்ல பாலினேஷன் நடக்கிறது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இல்லையா? ஸோ இந்த டயோஷியஸ் வந்து இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் போத் ஆட்டோகேமி அண்ட் கெய்டனோகேமி. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், NEET 2017 கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் டயோஷியஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பப்பாயா. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் அபவுட் பாலினேஷன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். ஓகே, அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.